تم اکیلے ہو، اس اکیلے پن سے فرار میں نہیں، اس اکیلے پن کو جان لینے میں تمہاری نجات ہے۔ کیونکہ جب تک دوسرا موجود ہے، وہ دوسرا کہ جس پر تم الزام ڈال سکو، تو فرار کی یہ راہ موجود رہے گی جو تمہیں تم تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہی رہے گی۔ کبھی یہ دنیا تمہاری قید بنے گی تو کبھی کوئی نظریہ، کبھی گھر کی ضرورت تو کبھی فیملی۔ جب تک یہ احساس تمہیں نہیں ہوتا کہ تم اکیلے ہو، جب تک دوسرے کی موجودگی ہے تو تمہیں باندھنے والے مظاہر موجود رہیں گے۔ دوسرے کی قید کو اکثر تم لوگ غلط طور پر کوٹ کرتے ہو۔ تم کہتے ہو کہ اس کی وجہ سے ایسا ہے، میری ناکامی کی وجہ وہ ہے، میں زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکا کیونکہ گھر کی مجبوریاں تھیں، میں ترقی نہیں کر سکا کیونکہ سماج ایسا ہے۔ ہمارے نوجوان کہتے ہیں امریکہ یا یورپ پہنچ جائیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر مزے کی بات یہ ہے کہ وہی امریکہ اور یورپ کہ جہاں اکثریت تمہیں ایسے لوگوں کی ملے گی جو وہاں سے نالاں ہیں، جو حکومتی پالیسیوں اور سماجی پابندیوں سے بیزار ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ دوسرا تم تخلیق کر رہے ہو تاکہ خود کو یہ بتا سکو کہ تم مجبور ہو، دوسرے نے تمہیں باندھ رکھا ہے، ورنہ تم اپنے بھیتر میں بخوبی یہ بات جانتے ہو کہ تم اکیلے ہو۔ زندگی کا پورا تجربہ صرف اور صرف تم پر بیت رہا ہے۔ جب زندگی کے اس تجربے کی تمام ڈائریکشنز کو تم نہیں جی پاتے تو تشنگی پیدا ہوتی ہے، ناکامی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اب اس ناکامی کا ذمہ تم خود پر کیسے ڈال سکتے ہو؟ تو اس کے لیے تم دوسرا کریٹ کرتے ہو۔ یہ زندگی ایک ہے، کائنات ایک ہے، اور تم بھی ایک اور اکیلے۔ مکمل کائنات، مکمل زندگی۔ تم اور کچھ نہ کرو تو پھر یہ کہہ دیتے ہو کہ خدا ہے اور وہی سب کچھ کر رہا ہے۔ یہ خدا پر سب کچھ دھرنے کا رویہ بھی تمہاری اسی فراریت کا استعارہ ہے۔ تم سکھ تخلیق نہیں کر پاتے، صرف دکھ ہی پاتے ہو۔ اب دکھ اور سکھ کے خالق تو تم خود ہی ہوتے ہو، اور جب اس کا الزام تم پر آتا ہے تو تم بڑا روحانی اور مذہبی بہانہ تراشتے ہو کہ خدا سب کر رہا ہے۔ خدا تم سے الگ کوئی مظہر ہے ہی نہیں۔ یہ پتہ ہے بالکل ایسے ہی ہے کہ تم بیمار ہو جاؤ اور جسم کے کسی ایک خلیے پر الزام لگا دو کہ وہ تمہیں بیمار رکھے ہوئے ہے۔ تم بیمار ہو یا صحت مند، یہ تمہارے پورے جسم کی سرگرمی کا نتیجہ ہے، کسی ایک خلیے کی حرکت نہیں ہے۔ خدا اور خود تخلیق کر کے بھی تم یہی کام کرتے ہو۔ خدا کی شکل میں تم ایک ایسا وجود تخلیق کرتے ہو کہ جس پر تم ساری ذمہ داری ڈال سکو اور خود ذمہ داری کے بوجھ سے بچ سکو۔ تم کل کائنات ہو۔ پوری کائنات جو تم پرسیو کر رہے ہو وہ تمہارے شعور میں برپا ہے۔ اب یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کو تو وہی اٹھا سکتا ہے جس کا شعور بیدار ہے، لیکن تم سوئے ہوئے ہو، بے ہوش ہو۔ مگر اپنی بے ہوشی کا الزام خود پر سے ہٹانے کے لیے تم دوسرا تخلیق کرتے ہو۔ تمہارے علاوہ اس کائنات میں کچھ بھی ریئل نہیں ہے، حقیقی نہیں ہے۔ سوچو نا، اگر ابھی تمہاری یادداشت کھو جائے اور ماضی سے اپنی کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہ تخلیق کر سکو تو کسے کہو گے اپنا، کسے کہو گے غیر، کسے فیملی قرار دو گے، کسے دشمن، کسے مہربان ہمدرد اور مددگار کہو گے، اور کسے نامہربان ستمگر
اور مخالف قرار دو گے، لیکن تم خود اس یادداشت کے بغیر بھی موجود ہو۔ تم صرف یہ نہیں جان رہے کہ تم ہی اول ہو آخر ہو۔ زندگی کا سارا تجربہ تمہارے اندر واقع ہو رہا ہے۔ زندگی کا تمہارے باہر کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ تم لاحت ہو، تمہارے باہر تمہیں محدود کرنے والا اور کوئی بھی دائرہ نہیں ہے۔ فقیر کہتا ہے کہ دیکھو، اگر تم نے خدا کو مان لیا تو کبھی خود خدا نہیں ہو سکو گے۔ خدا کو مانا کیسے جا سکتا ہے؟ خدا تو بس ہوا جا سکتا ہے۔ بابے کہتے ہیں لا موجود الا اللہ، اس کائنات میں خدا کے سوا کچھ موجود ہی نہیں ہے۔ اب بتاؤ کہ کیا تم موجود ہو؟ اگر موجود ہو تو تم صرف خدا ہو کر ہی موجود ہو سکتے ہو، ورنہ تم موجود ہو ہی نہیں، کیونکہ موجود صرف ایک ذات ہے اور وہ ہے خدا۔ خدا اور خود کو جس دن تم دو مانو گے، سمجھ جانا کہ تم خدا تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس کائنات میں اگر کوئی چیز کفر ہے تو وہ ایک ہے، دو کو ماننا۔ جب تم کہتے ہو میں اور میرا خدا تو یہ دو کی تقسیم ہے۔ اب تم نے دوئی کی کالی پٹی اپنی آنکھوں پر چڑھا لی۔ اب تم ساری زندگی بھٹک تو سکتے ہو، کہیں پہنچ نہیں سکتے۔ روحانیت کیا ہے؟ تصوف کس چیز کا نام ہے؟ اکیلے ہو جانے پر راضی ہو جانا، یہ جان لینا کہ زندگی واحد ہے، خدا واحد ہے، دوسرا ہے ہی نہیں۔ جب تم دوسرے کو ہٹا دیتے ہو تو اب تمہارے پاس کوئی نہیں بچا کہ جس پر تم ذمہ داری ڈال کر خود فرار کی راہ پا سکو۔ اب جو بھی تم ہوگے تو وہ تمہاری وجہ سے ہوگے۔ تم دکھی ہو تو اپنی وجہ سے، تم سکھی ہو تو اپنی وجہ سے۔ آم کا پھل کھانا چاہتے ہو تو یہ نہیں ہوگا کہ نیم کے بیج بو کر آم کا پھل پالو گے۔ اب نیم بویا ہے تو نیم کا درخت اگے گا۔ اب یہ نہیں چلے گا کہ خدا پر اس کی ساری ذمہ داری ڈال دو۔ یہی تمہاری دنیا کر رہی ہے۔ جو نام نہاد خدا کو ماننے والے ہیں وہ بے ہوشی کی زندگی جیے جا رہے ہیں اور الزام خدا پر ڈالے جا رہے ہیں۔ جو نام نہاد منکرین خدا ہیں وہ بھی ویسے ہی بے ہوش ہیں اور حکومتوں، روایتوں، مذہبوں پر الزام دیے جا رہے ہیں کہ انہی کی وجہ سے دنیا میں دکھ ہے۔ بیدار ہونے پر کوئی تیار نہیں، ہوش میں آنے پر کوئی تیار نہیں۔ اپنی غفلت، اپنی بے ہوشی کو چھوڑ کر تم ہر چیز کو دیکھ رہے ہو۔ اپنی بے ہوشی پر تو دھیان نہیں دیتے، مگر بھرم پالنے سے کبھی نہیں چوکتے۔ تم کہتے ہو پا لیں گے، رو لیں گے، عبادتیں کر لیں گے، خدا مہربان ہے، معاف کر دے گا۔ یہ ساری کہانیاں تمہارا اپنا ہی دماغ تخلیق کر رہا ہے اور تم ان کہانیوں میں الجھتے ہی چلے جاتے ہو۔ صوفی ایک ہی بات کرتا ہے، یہ جو تمہاری خواہشوں کے جال ہیں ان کو بننا چھوڑ دو۔ اس ایک حقیقت کو پہچانو کہ تم اکیلے ہو۔ تمہاری اس پوری دنیا میں تمہارے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ تم نے دوسرے کو اپنی ایسی مجبوری بنا دیا ہے کہ تم دنیا میں بھی دوسرے کو کھوجتے ہو اور مذہب میں بھی دوسرا تلاش کرتے ہو۔ دنیا میں تم کھوجتے ہو محبوبہ کو، بیوی کو، بیٹے کو، بیٹی کو، ماں کو، باپ کو، بھائی کو، بہنوں کو، فیملی کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، قبیلوں کو، قوموں کو، تہذیبوں کو، تمدنوں کو، کوئی بھی دوسرا جو تمہیں تمہارے ہونے کا احساس دے سکے۔ اکیلے ہونے سے تم ڈرتے ہو۔ کبھی گھر میں اکیلے رہ جاؤ تو دیکھتے نہیں ہو کیسے سہمے سہمے سے رہ رہے ہوتے ہو۔ تم دوسرے کے وجود کے اتنے عادی ہو گئے ہو کہ اگر تمہیں کوئی نہ ملے تو تم خیالی کو اصلی بنا کر دیکھنا شروع کر دیتے ہو۔ تم تنہا بھی ہو جاؤ تو خواب دوسرے کا ہی دیکھتے ہو۔ تمہیں ہمالیہ کی کسی غار میں بٹھا دیا جائے
तो उस अकेले पन में भी तुम ख्याली भीड़ को जमा कर लोगे। और मजे की बात यह है कि ये भीड़ भी एक दिन उकताहट पैदा कर देती है। फिर तुम दूसरा जहान तख्लीक कर लेते हो जिसे तुम मजहब कहते हो। फिर तुम लोगों से, रिश्तेदारों से, घर वालों से नहीं, मंदिर, मस्जिद, गिरजे में जाकर ख्याली खुदाओं से बातें करते हो। तुम्हें ये समझ नहीं आ रही कि तुम अब भी वही कर रहे हो जो दुनियादारी में कर रहे थे, बस कैरेक्टर बदल लिए। तुम जब दुनियादारी कर रहे थे तब भी तुमने मूर्तियां ही चुनी थी। जब दीनदार हो गए हो अब भी तुम मूर्तियां ही पूज रहे हो। दूसरे की ख्याली तस्वीर बनाकर उससे बातें कर रहे हो। बल्कि वो दुनियादारी की जो तुम्हारी मूर्तियां थी उनमें तो कुछ सच्चाई भी थी कि वो जिंदा मूर्तियां थी। तुम्हारी बीवियां तुम्हारे ख्याली भगवान से कम ज्यादा जिंदा थीं, बल्कि उनके जिंदा होने की वजह से ही तो तुम उस दुई की दुनिया से उकताए थे, क्योंकि तुम जो चाहते थे वो तुम्हारी बीवी नहीं करती थी। तो उसकी तराशी तुम्हारी तस्वीर पाश पाश हो गई। जैसा समाज तुमने ख्याल में तराशा, जो फैमिली तुमने तसव्वुर में तख्लीक की, वो वैसी साबित ना हुई। अब तुमने क्या किया? तुम जाकर किसी मंदिर में भगवान की मूर्ति सजा कर बैठ गए। वो जो दुनियादारी की तुम्हारी मूर्तियां थी वो तो चूंकि खुद जिंदा थी, इसलिए तुम वैसी दुनिया, वैसा घर, वैसा माशरा ना बना सके। लेकिन मंदिर में जिस मूर्ति को बैठे तुम पूज रहे हो वो तो बेजान है। वो तो कोई भी बगावत तुमसे कभी नहीं करेगी। उससे जो चाहो कराओ, ये कभी ना नहीं करेगी। अपनी ख्वाहिशों के जाल से खुद मूर्ति तराश कर बैठे हो और वही दूसरा तैयार कर रहे हो, जो दूसरा बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुमने चाहा। दुनियादारी में तो जो दूसरे थे वो तुम्हारे मुताबिक तुमसे हो ना सके, अब ख्याली दूसरा बनाकर बैठे हो। लेकिन दूसरे की कैद से छूटने पर तुम तैयार नहीं हो, अकेले हो जाने पर राजी नहीं हो पा रहे हो। तुम जरा गौर से देखो क्या कर रहे हो। तुम दुनियादार थे, किसी के खिलाफ कुछ कर देते तो उसके नतीजे भुगतने पड़ते थे, किसी को कुछ कह दिया तो जवाब सुनना पड़ता था। अब उससे आजाद होना चाहते हो तो मस्जिद, मंदिर, गिरजे का रुख करते हो और वहां वो दूसरा तराशते हो जो तुम्हारे हर किए को, कहे को चुप साधे बर्दाश्त कर रहा है। खुद ही फिर उसे कहते हो ये बड़ा बख्शने वाला है, फिर खुद ही जाते हो, जुर्म करते हो, गुनाह करते हो, फिर वापस आकर वही तौबा माफी का ड्रामा रचाते हो और जैसा जैसा चाहते हो वैसा वैसा उस ख्याली बुत से करा लेते हो। और कभी तुमने गौर किया कि जो तुम ख्याली खुदा बनाते हो वो हमेशा उससे उलट बनाते हो जैसे तुम खुद हो। तुम दुखी हो, खुदा सुखी तराशते हो। तुम अंधेरे में हो, खुदा को रोशन बनाते हो। तुम गुनाहगार हो, खुदा को मासूम बनाते हो। तुम बीमार हो, खुदा को कामिल सेहत का रूप देते हो। तुम जो हो और तुम जो चाहते हो, ये फासला है। इसको जब तुम तय नहीं कर पाते तो फिर क्या करते हो? फिर भगवान का वो बुत बनाते हो जो बिल्कुल वैसा होता है जैसा होना तुम्हारी अपनी ख्वाहिश है। कभी सोचा है कि ये खुदा तुम्हारी ख्वाहिशों की तराशी तस्वीर है? इसलिए फकीर कहता है कि जब तुम दुनिया में थे तब भी दूसरे को पकड़े हुए थे, जब दीन में हो तब भी दूसरे को पकड़े हुए हो। तुम अकेले कब होगे? दूसरे से आजाद कब होगे? अपने दिए आप कब बनोगे? तुम्हारा हकीकी मकाम वो है कि जहां तुम ये कह सको कि दूसरा नहीं है। जब तक तुम्हारा हर दूसरा ला नहीं होता, इल्लल्लाह की मंजिल तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। तुम ही हो, जो भी करना है तुमने ही करना है। जहन्नम तख्लीक करनी है तुमने ही करनी है, जन्नत क्रिएट करनी है तुमने ही करनी है। दुख की मंजिल या सुख का रास्ता जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं, क्योंकि दूसरा है ही नहीं। ये जितने भी मजहब हैं इन सब में तसव्वुफ का कोई ना कोई सिलसिला हमेशा रहता है, मगर इन सूफियों को कबूलियत कभी नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि ये तुम पर तुम्ही को फेंक देते हैं।
یہ کہتے ہیں جو بھی ہو تم ہو، جو بھی ہو رہا ہے تم اس کے ذمہ دار ہو، اور تم یہ ذمہ داری لینے پر تیار نہیں ہوتے۔ اس لیے تم ان کم علم مولویوں کے مذہب کو تو قبول کر لیتے ہو جنہیں خدا کا پتہ تو کیا خود اپنا تک پتہ نہیں ہوتا، لیکن ان بیدار ہوش مند صوفیوں کو تم پھانسی چڑھاتے رہے، ریجیکٹ کرتے رہے۔ ان کو قبول نہ کرنے کی وجہ یہ نہیں کہ ان کے پاس اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے دلائل نہیں ہیں، ان کو تم ریجیکٹ کرتے ہو اپنی وجہ سے، کیونکہ یہ تم کو کہتے ہیں کہ جو بھی تم ہو تمہاری وجہ سے ہو، دکھی ہو یا سکھی ہو اپنی وجہ سے ہو۔ مگر تم لوگ تو فراری ہو، تمہارے تو بچے تک بہانے باز ہیں کہ کلاس میں فیل ہو جائیں تو کہیں گے پیپر مشکل تھا، استاد نے جان بوجھ کر نمبر کم دیے ہیں، فلاں 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 وجہ۔ کبھی غور کیا ہے تم نے خود پر؟ تمہارے پاس اپنی ہر ناکامی کی 1000 دلیلیں ہوتی ہیں، لیکن مولوی کا مذہب تمہیں قبول ہے کہ وہ تمہارے گناہ گار جیون کو ایک ایسے خیالی خدا کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے کہ جو بخشنے میں اپنی مثال آپ ہے، جو تمہاری ناکامیوں کو خدا کی مرضی بتاتا ہے۔ یہ مولوی تمہیں دوسرا تخلیق کر کے دیتا ہے جس پر تم ہر الزام، ہر ذمہ داری ڈال سکو۔ صوفی مگر حتمی سچ کو برہنہ تمہارے سامنے رکھ دیتا ہے، اور حتمی سچ کو خود ہوئے بنا، تنہا ہوئے بنا تو سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ حتمی سچ بڑی خطرناک چیز ہے، اور یہ رسک تو وہی اٹھا سکتا ہے جس میں یہ حوصلہ ہے کہ انا کے پھیلائے سراب کو توڑ سکے۔ حتمی سچ تو جاگا بندہ ہی دیکھ سکتا ہے، اور تم نے سو کر ہی اب تک زندگی گزاری ہے۔ خواب دیکھ رہے ہو، بس خود کو یقین کرا دیا ہے کہ یہ خواب نہیں سچ ہے۔ سوچو تو ذرا، یہ ہے تمہارا سچ۔ تم جس کو اپنا کہتے ہو وہ سب فنا ہو جائے، اگر صرف 1 گھنٹے کے لیے تمہاری یادداشت ریسٹ کرنے چلی جائے، دماغ سے لفظ محو ہو جائیں، تو کیا جانو گے کیا خدا ہے، کیا بھگوان؟ یہ کیا سچ تھا کہ چند لفظوں کے دماغ سے محو ہو جانے سے فنا ہو گیا؟ تمہیں صوفی کو قبول کرنے میں تو مسئلہ ہوگا ہی، کیونکہ تم جاگ کر سچ دیکھنے کے قابل نہیں رہے ہو۔ تم خواب کے تراشیدہ سچ کو سچ مان کر جینے والے ہو۔ فرائیڈ نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ایک بہت ہی دلچسپ حقیقت کو بیان کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ انسان الٹیمیٹ ریئلٹی، حتمی سچ کے ساتھ نہیں جی سکتا، جھوٹ ضروری ہے۔ برہنہ سچ کو یہ انسان برداشت کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اور فرائیڈ سے بھی پہلے نیتشے نے یہ بات کی تھی کہ لوگ سوچتے ہیں کہ حتمی سچ اور زندگی ایک ہے۔ غلط سوچتے ہیں۔ حتمی سچ اینٹی لائف ہے، جھوٹ زندگی کا سہارا ہے۔ تم اپنی زندگیاں پھلور کر تو دیکھو، پل پل تمہیں سہارا چاہیے۔ حتمی سچ تو وہ ہے کہ جو سب سہارے چھین لیتا ہے۔ سچ تو تمہیں زندگی کے سمندر میں بے خطر کودنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ سچ تمہارے فرار کی ہر راہ مسدود کر دیتا ہے۔ تم ساری زندگی بہانے بناتے ہو، سچ ہر بہانے سے آزاد حقیقت کا نام ہے، اور خدا اس وقت تمہارا سب سے بڑا بہانہ ہے۔ تم اس بات کو سمجھو کہ کبھی کسی صوفی نے یہ نہیں کہا کہ خدا نہیں ہے۔ وہ بس یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی خدا تم گھڑو گے وہ خدا نہیں ہے، جو بھی نام تم خدا کو دو گے وہ خدا نہیں ہے۔ چینی صوفی لاؤ تزو کی مشہور زمانہ صوفیانہ کتاب ڈاؤ دی چنگ کا پہلا فقرہ ہے کہ جس سے بھی تم نام دے سکو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ صوفی یہی کہتے ہیں کہ تم جو بھی گھڑ سکتے ہو وہ نہیں ہے۔ خدا کو پانا ہے تو ایک ہی راہ ہے۔ جو مندر بھی تم نے تراش رکھے ہیں، جتنے بھی بھگوان تم نے مندروں میں یا ذہنوں میں بٹھا رکھے ہیں، ان سب کو توڑ پھینکو۔ ہر نام جو تم حتمی صداقت کو دیتے رہے ہو اس کو یادداشت سے کھرچ ڈالو۔
जो भी दूसरा है वो मिटा डालो। तुम खुदा तक पहुंच गए। खुदा तक पहुंचने के लिए कहीं जाना नहीं, बस अपने ही तराशे बुतों को तोड़ना है। सब कुछ ला करना है। जब सब नहीं हो जाता है, तुम अकेले हो जाते हो, तो उस वक्त अगर खुदा को देखना हो तो बस आईना देख लेना। खुदा पूरे समंदर का जितना हिस्सा है, एक कतरे का भी उतना ही हिस्सा है, और तुम वही एक कतरे हो। पता है गुरु क्या करता है? गुरु तुम्हारा सहारा नहीं बनता, बल्कि वो तुम्हें सहारों से आजाद करता है। वो तुम्हें अपने आप पर मुनहसर नहीं करता, तुम्हें तुम पर फेंक देता है। वो दूसरे को फना कर देता है। वो दूसरा जिसे तुम इल्जाम देते हो, वो दूसरा जिसको हर दम ढूंढते हो, वो तुम्हें उस दूसरे से बेनियाज कर देता है। मजे की बात यह है कि तुम सहारा ढूंढने ही मुर्शिद, गुरु, सूफी के पास जाते हो। अपनी जिम्मेदारी उस पर डाल देना चाहते हो, मगर वो बड़ी होशियारी के साथ तुम्हारी जिम्मेदारी तुम पर डाल देता है। तुम डूब रहे हो तो वो तुम्हारी तरफ हाथ नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि मुर्शिद का तो कहना ही यही है कि हर हाथ खतरनाक है, हर सहारा मोहलिक है, सब सहारे खतरनाक है। तुम जो भटके हो तुम मुश्किलों की वजह से नहीं भटके हो, चैलेंजेस की वजह से नहीं भटके हो, बल्कि चैलेंजेस और मुश्किलों की वजह से तो तुम आगे बढ़े हो। तुमने इर्तिका की सीढ़ियां तय की हैं। तुम अगर भटके हो तो सहारों की वजह से भटक गए हो। हर इजाद, हर दरियाफ्त चैलेंज थी, मगर तुमने दरियाफ्तें की, इजादें की, बाहरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। मगर अब वही टेक्नोलॉजी, वही इजादें तुम्हारे पास हैं। अब वो तुम्हारा सहारा है। खुद ही हिसाब लगा लो कि ये टेक्नोलॉजी, ये इजादें, ये दरियाफ्तें तुम्हें कमजोर कर रही हैं या ताकतवर बना रही हैं। तुम्हारे सामने चैलेंज था सफर का। तुमने गाड़ियां, जहाज बनाए। अब वो गाड़ियां और जहाज तुम्हारा सहारा बन गए हैं। तुम्हारे पास चैलेंज था अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का। तुमने फोन, मोबाइल, टीवी, सिनेमा तख्लीक किए। जब ये तख्लीक हो गए तो अब खुद फैसला करो, ये चीजें तुम्हें ताकत दे रही हैं या कमजोरी। तुम्हारे पास सिक्योरिटी का जब चैलेंज था तो तब तुम असलहा बना रहे थे, और अब जब असलहा बना लिया तो सोचो, ज्यादा सिक्योर हो गए हो या पहले से भी ज्यादा गैर महफूज। चैलेंजेस तुम्हें खुद पर गौर करने का मौका देते हैं, और सहारे तुम्हें तुमसे दूर ले जाते हैं। सहारे मत मांगो, तुम अकेले हो। तुम्हारी हस्ती, तुम्हारी बीइंग अकेली है। जिस दिन तुम इस हकीकत को कबूल कर गए, इस सच को जिस दिन मान लिया, तुम हर सहारे से आजाद हो जाओगे। तुम डूबते हो, भटकते हो, परेशान होते हो तो सहारे मांगते हो, दुआएं मांगते हो, मगर ये जानते ही नहीं कि लाइफ का मैकेनिज्म क्या है। तुम कतरे हो और दरिया में हो, और दरिया का पता है तुम्हारे लिए क्या पैगाम है। दरिया को अपनी तोहियानियों से काम, कश्ती किसी की पार हो या दरमियान रहे। तुम समझ ही नहीं रहे कि जिंदगी का समंदर अपनी हस्ती का पूरा एहसास रखता है। वो अपनी रवानियों में रमा है, मस्त है। ये जिंदगी, ये पूरी कायनात तुम्हारे जिस्म के जैसी है, और तुम्हारा जिस्म अपनी मौज में हमेशा मस्त होता है। तुम्हारा जहन अफकार, परेशानियों, स्ट्रेस में डूबा हुआ भी हो तो इससे जिस्म के तकाजे मरते कभी नहीं। कोई अजीज से अजीज हस्ती भी मर जाए तो तुम्हारा जिस्म सांस लेना नहीं छोड़ता, खुराक पानी लेना नहीं छोड़ता। तुम्हारे जिस्म का कोई अहम से अहम उज़्व भी बेकार हो जाए तो जिस्म के तकाजों पर
कोई फर्क नहीं पड़ता। हस्ती भी ऐसे ही काम करती है, बीइंग का भी यही ढंग है। तुम चाहे खुद को जो भी मान कर बैठे हो, तुम्हारे ख्याल में तुम पर जो भी कयामत टूटी पड़ी हो, जिंदगी का समंदर अपनी रवानियों में रवां है, मस्त है। तुम्हारी कश्ती डूबे या पार हो, समंदर को इससे क्या लेना देना। समंदर अपनी ही लहरों में मस्त है। तुम डूबो या बचो ये तुम जानो। गुरु तुम्हें पूरे का पूरा मालिक बना देता है। हाँ, ये मिल्कियत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि जब तुम अपने मालिक बन जाते हो तो तुम अकेले हो जाते हो कि वो बहाना तक नहीं बचता कि जिसके सर सारा इल्जाम थोप कर तुम खुद एक तरफ खड़े हो जाओ। तुम गौर करो ना, तुम्हारा माइंड हमेशा ये चाहता है कि तुम्हारी कोई भी नाकामी हो, उसकी जिम्मेदारी किसी पर डाल दी जाए। ये इंसान की बहुत गहरी चाल है। तुम जब भी दुखी होते हो तो फौरन ये ढूंढने लग जाते हो कि कौन तुम्हें दुखी कर रहा है। ये ख्याल भी कभी नहीं आता कि ये दुख मेरा अपना तख्लीक करदा भी हो सकता है। बीवी ने कुछ कहा, शौहर ने कुछ कह दिया, घर वालों ने कुछ कर दिया, समाज ने साथ नहीं दिया, हालात ऐसे हैं। तुम फौरन कोई ना कोई बहाना खोजते हो, क्योंकि इस हकीकत को कभी कबूल ही नहीं करते कि तुम अपनी वजह से दुखी हो, अपनी वजह से नाकाम हो। अब इस नफ्सियात पे गौर करो, क्यों तुम ऐसा कहते हो? क्योंकि तुम ये मानते हो कि दुखी मैं नहीं होना चाहता। जब तुम दुखी होना नहीं चाहते तो फिर अपनी वजह से कैसे दुखी होगे? इसलिए तुम ये कहते हो कि कोई और दुखी कर रहा है, दूसरा दुख दे रहा है, वो दूसरा कि जो इस पूरी कायनात में कहीं है ही नहीं। तुम कहते हो कोई और है जो तुम्हारी जिंदगी में दुख के कांटे बो रहा है, मैं तो फूल ही मांगता हूँ। इसलिए तुम ये नतीजा निकालते हो कि अगर तुम्हें दुख मिल रहा है तो जिम्मेदार कोई और है, लेकिन तुम ये नहीं सोचते कि किसी को क्या पड़ी है तुम्हारे लिए कांटे बोए। किसी के पास इतनी फुर्सत है ही कहाँ, कोई भी नहीं है। बस तुमने खुद ही दूसरा तख्लीक किया है और खुद के तख्लीक किए हुए इस दूसरे पर सारा इल्जाम डाल देते हो, ताकि जिसे तुम समझते हो उस पर कोई इल्जाम ना आए। तुम गौर से देखो, सब कहते हैं कि मैं सुख चाहता हूं, लेकिन सब ने ही दुख को शिद्दत से पकड़ रखा है। ये अजीब सा तजाद है। वो इंसान जो दुख को ऐसे कस के पकड़े हुए है, उसका सुख को चाहने का आखिर मतलब ही क्या है? और मजे की बात यह है कि जिसको तुम सुख कहते हो वो दुख ही का नाम है। कभी गौर करो ना, एक आदमी चाहता है कि उसकी इज्जत हो, इज्जत का मिलना सुख है, मगर जो आदमी इज्जत चाहता है वो हद तक का क्या करेगा? हकीकत ये है कि इज्जत के चाहने में ही हद तक का दुख छुपा है, क्योंकि जैसे ही तुम इज्जत मांगते हो, हद तक के इम्कानात खुद ब खुद पैदा हो गए। हद तक इज्जत का ही साया है। जिस्म चाहोगे तो साया कहाँ जाएगा? इज्जत चाहोगे तो हद तक कहाँ जाएगी? गौर से मुशाहिदा करो, जितना तुम ज्यादा इज्जत चाहते हो, दुनिया उतनी ही तुम्हारी हद तक करने पर तुली रहती है। तुम खुद को बड़ा करके दिखाना चाहते हो, दूसरों की कोशिश एक है कि वो तुम्हें छोटा करके दिखाएं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे मैकेनिज्म बड़ा सादा है। तुम अगर बड़े हो गए तो इसका मतलब ये होगा कि दूसरे छोटे हैं, और छोटा कोई भी नहीं दिखना चाहता, क्योंकि वो भी वही इज्जत, वही बड़ापन चाहते हैं जो तुम चाहते हो। याद रखो, तुम अगर छोटे होगे तो ही ये बड़े हो सकते हैं। इसीलिए तो ये सारी मुकाबलाबाजी की फिजा तुमने तख्लीक कर रखी है। एक जंग है जो मुसलसल जारी है, दूसरों को पीछे छोड़ने और खुद आगे निकल जाने की ये जंग तुम्हारी दुनिया में हर दम जारी है। ये तुम्हारी दुनिया है। तुम भी इज्जत चाहते हो,
دوسرے بھی عزت چاہتے ہیں مگر ان کو بھی حد تک ملتی ہے اور تمہارے ہاتھ بھی حد تک آتی ہے۔ ذرا سوچو نا، دنیا میں 7 ارب سے زیادہ لوگ ہیں اور ایک ایک آدمی 7 ارب لوگوں سے لڑ رہا ہے، 7 ارب لوگوں سے آگے نکلنا چاہتا ہے۔ کون جیتے گا، 1 یا 7 ارب؟ ہر آدمی یہ ثابت کرنے پر تلا ہے کہ میں بڑا ہوں، اور 7 ارب آدمی یہ ثابت کرنے میں لگے ہیں کہ آپ بڑے نہیں ہو، وہ بڑے ہیں۔ کیسے تم جیتو گے؟ تمہاری جیت کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ تم پاگل ہو جاؤ گے اس مقابلے میں، اور ہو رہے ہو، اور پا کیا رہے ہو؟ حد تک چھوٹے ہونے کا دکھ، اور کہہ کیا رہے ہو کہ دوسرے مجھے چھوٹا کر رہے ہیں، دوسرے مجھے دکھ دے رہے ہیں۔ اب تھوڑا سا گہرا خود میں اترو اور سمجھنے کی کوشش کرو کہ اگر تم عزت نہ چاہتے تو کیا تمہیں کوئی بے عزت کر سکتا تھا؟ اگر تم شہرت نہ چاہتے تو کوئی تمہیں بدنام کر سکتا تھا؟ اور کرتا بھی رہتا تو کیا تمہیں چھو سکتا تھا؟ ایک چیل تھی، اس نے ایک مرا ہوا چوہا اٹھا رکھا تھا، 25 چیلیں اس کے پیچھے پڑی تھی، اس سے چوہا چھیننے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ چیل پریشان ہو گئی کہ یہ ساری چیلیں کیوں میرے پیچھے پڑی ہیں۔ اسی کشمکش میں اس کے منہ سے مرا چوہا گر گیا، اور جو ہی وہ چوہا گرا تو اس چیل کے پیچھے جو باقی چیلیں پڑی تھی وہ اسے چھوڑ کر مرے چوہے کے پیچھے چلی گئی۔ وہ چیل جا کر ایک درخت پر بیٹھ گئی اور غور کرنے لگی۔ غور کرنے پر اسے یہ راز ملا کہ ان چیلوں میں سے کوئی بھی میرے خلاف نہیں تھی، کوئی بھی میری دشمن نہیں تھی۔ میں نے چوہے کو پکڑا تھا اور یہ بھی چوہے کو پکڑنا چاہتی تھی۔ چوہے کے چھوٹتے ہی بات ختم ہو گئی، کوئی دشمن نہ رہا، کوئی مقابلہ نہ رہا۔ اس بات کو سمجھو کہ اگر سارے لوگ تمہیں دشمن نظر آ رہے ہیں تو جانو کہ کوئی مردہ چوہا تم نے پکڑا ہوا ہے۔ دیکھتے ہو اپنی سیاست کو، جو تمہارا سیاستدان سیاسی میدان میں بہت آگے نکل رہا ہوتا ہے، تخت کے قریب پہنچ رہا ہوتا ہے، تو کیسے ساری دنیا اس کی ہر حرکت پر نظر گاڑے بیٹھی ہوتی ہے۔ میڈیا دکھا رہا ہوتا ہے کہ آج اس شخص نے فلاں کہا، آج اس شخص نے فلاں کیا۔ وہی سیاستدان زوال پذیر ہو جائے، کہیں گمنامی کی زندگی جینا شروع کر دے تو کسی کو غرض ہی نہیں رہتی کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ کسی اخبار، کسی ٹی وی پر اس کی خبر نہیں چل رہی ہوتی۔ کیا ہوا؟ مرا چوہا اس کے منہ سے گر گیا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ سارے دشمن ہیں کیونکہ سارے اسی چوہے کو خود بھی پکڑنا چاہتے ہیں۔ تم ان پر الزام نہ لگاؤ، کیونکہ جو بھول تم کر رہے ہو کم سے کم اتنا حق انہیں بھی تو دو نا۔ یہ تمہاری دنیا کی حقیقت ہے۔ چوہے کم ہیں، چیلیں زیادہ ہیں، مقابلہ تو ہوگا ہی، لیکن اگر تم چوہے کو چھوڑ دو تو تم خود ہی اس مقابلے سے باہر آ گئے۔ اب تم اس ریس میں دوڑ ہی نہیں رہے، اور چوہے کم ہوں گے ہی، کیونکہ اگر چوہے بھی چیلوں جتنے ہوں تو ان کو پانے میں مزہ ہی کیا رہ جائے گا۔ سوچو نا، 7 ارب کے 7 ارب لوگوں کو نوبیل پرائز مل جائے، صدارتی تمغہ حسن برائے کارکردگی مل جائے، تو نوبیل پرائز یا پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ کی کیا ویلیو رہ جائے گی؟ تم لوگوں کی دنیا میں عزت کا مطلب یہی ہے کہ کیا یونیک کامیابی ہے جو تم نے سمیٹی ہے، اور کامیابی کی نیچر جتنی یونیک ہو، کامیابی کا احساس اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ اگر 22 کروڑ آبادی کے اس ملک میں ایک ہی آدمی کے پاس کوئی ایوارڈ ہو تو ہی اس کی اہمیت بنتی ہے نا۔ سب کو ہی وہی عزت، وہی اعزاز مل جائے تو اعزاز اور عزت کی ہی کوئی عزت نہیں رہے گی۔ پھر تو شاید ایسا ہو کہ وہ آدمی ہی خود کو معزز سمجھے کہ جس کے پاس وہ اعزاز نہ ہو۔
انائی زندگی کی نیچر یہی ہے کہ یہاں یونیکنیس کی ویلیو ہے۔ جانتے ہو کوہ نور ہیرے کی ویلیو کیا ہے؟ اگر یہ کوہ نور ہر ایک کے پاس ہوتا تو کیا اس کی ویلیو پھر بھی وہی رہتی؟ اب کوہ نور چونکہ ایک ہے اور سب کے پاس نہیں ہو سکتا، یہی اس کی ویلیو ہے۔ کیمیکل کمپوزیشن کی بات کریں تو کوہ نور اور کوئلے میں کوئی فرق نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، دونوں کاربن ہیں۔ کوئلہ ہی دبا رہے تو صدیوں میں ہیرا بن جاتا ہے، لیکن کوئلے کو کون چاہتا ہے؟ کوئلہ کسی کے پاس ہو تو کیا کہیں گے کہ بڑی قیمتی چیز ہے اس کے ہاتھ میں۔ کوئلہ عام ہے، ہیرا یونیک ہے، اور یہی اس کا مقام ہے۔ انسان بھی جب تک یہی سمجھ رہا ہے کہ وہ دوسروں جیسا ہے، وہ کوئلہ ہے، اب اس میں کوئی انفرادیت نہیں ہے، اب دوسروں کے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ لیکن اگر کوئلہ کوہ نور بن جائے تو مقابلہ ختم، دوسرا ختم، دوسرا ہی مقابلہ ہے، دوسرا ہی کمپٹیشن ہے۔ اکیلا ہونا ہی مقام عظمت ہے۔ تم مگر اکیلے ہونے سے ڈرتے ہو۔ کبھی غور کیا تم نے اپنے مسئلوں پر؟ یہ سارے مسئلے ہمیشہ دوسروں سے جڑے ہوتے ہیں۔ کوئی بدصورت ہے اور اس بات پر دکھی ہے، سوچئے وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ خود کو بدصورت اس لیے سمجھ رہا ہے کہ دوسرا ہے جو اس کے خیال میں خوبصورت ہے۔ کوئی ناکام ہے اور اس پر دکھی ہے کیونکہ دوسرا ہے جو اسے کامیاب دکھائی دے رہا ہے۔ کوئی غریبی کا دکھ سہ رہا ہے کیونکہ امیر کی شکل میں دوسرا سامنے موجود ہے۔ انسانی زندگی کا صرف ایک المیہ ہے، خوف۔ زندگی کا اپوزٹ، متضاد، موت نہیں ہے بلکہ خوف ہے۔ جو خوف زدہ ہے وہ زندہ نہیں ہے۔ زندہ ہونا اور خوف زدہ ہونا ایک جگہ جمع ہو ہی نہیں سکتے۔ اب سوچیں یہ خوف کہاں سے آتا ہے؟ یہ خوف دوسرے سے جنم لیتا ہے، دوسرا کھو نہ جائے، یہ خوف ہے۔ فیملی، بیوی، بچے، عہدہ، نوکری، بزنس کھو نہ جائے، اسی کا نام خوف ہے۔ خوف ہمیشہ دوسرے کی پراپرٹی ہے۔ زندگی بینگ اکیلی ہے، اس کے لیے کچھ بھی ضروری نہیں، اس کے لیے بس ہونا ضروری ہے۔ کچھ اضافہ و تخفیف ہو اس سے زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور جو اکیلے ہونے کو تسلیم کر لیتا ہے تو اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ غم۔ اور کبھی تم نے غور کیا کہ دنیا میں جس مقام کے لیے تم جستجو کرتے ہو وہ مقام دوسرے کو چھوٹا کیے بنا حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب وہ مقام، وہ عزت نہیں ملتی تو تم دکھی ہوتے ہو، لیکن وہ عزت مل جائے تو تم اس پر سکھی نہیں ہو جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ عزت جتنی بھی مل جائے اس کا آخری سرا نہیں ہوتا۔ فرض کرو دولت میں عزت ڈھونڈتے ہو تو اب کتنی دولت تمہیں مل جائے کہ جب تم رک جاؤ گے۔ کوئی ارب پتی، کھرب پتی کبھی کسی مقام پر رکا ہے؟ کبھی تشنگی کبھی مٹی ہے کہیں؟ دوسرے میں یہ خوبی ہے ہی نہیں کہ وہ تمہیں مکمل کر دے۔ عزت، شہرت، دولت کو منزل بنا کر چلنے والے کسی ایک بھی انسان کو اٹھا کر دیکھ لیں، کسی پر کبھی وہ گھڑی نہیں آئی کہ جب اس نے کہا ہو کہ ہاں سب مل گیا، بس بہت ہے، کافی ہے۔ انا کی نیچر ہی ایسی ہے کہ یہ ہمیشہ ناٹ انف کی حالت میں رہتی ہے۔ دوسرے سے ملنے والی تکمیل صحرا میں پانی کی تلاش ہے کہ دور سے نظر آئے گا کہ وہ پانی ہے، مگر جب وہاں پہنچو گے تو سب کچھ ہوا ہو چکا ہوگا، پانی کا سراب آگے نکل چکا ہوگا۔ تم کہیں بھی پہنچ جاؤ، تم راستے پر ہی رہو گے، تم کسی مقام کو بھی منزل نہیں کہہ سکتے۔ دوسرا کبھی تمہیں مکمل ہونے دے ہی نہیں سکتا، کیونکہ دوسرا تمہیں مکمل ہونے دے تو دوسرا فنا ہو جاتا ہے، اور دوسرا کبھی فنا نہیں ہونا چاہتا۔ یہی تمہاری زندگی ہے کہ کوئی بھی عزت، مقام، مرتبہ مل جائے وہ حتمی منزل نہ بن سکے گی، اور زیادہ کی چاہت کرو گے،
اور قبر تک یہ چاہت کرتے رہو گے، جسے قرآن کہتا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت کی چاہ میں بڑھے جا رہے تھے حتیٰ کہ قبر تک پہنچ گئے، اور مقام و مرتبے عزت کی یہ خواہش جو کبھی پوری نہیں ہوتی، یہ تمہیں ہمیشہ دکھی رکھے گی۔ یہ ہے تمہارا سراب۔ تم سمجھتے ہو کہ دوسرا تمہیں دکھی کرتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ عزت کی چاہت ہی میں تمہاری ساری حد تک چھپی ہے، تمہارے سارے دکھ چھپے ہیں۔ تم نے کامیابی چاہی ہے، اگر ناکامی تمہیں مل کر ہی رہے گی، کیونکہ کامیابی دوسرے پر منحصر ہے، اور جو بھی دوسرے پر منحصر ہو وہ کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو، جب تم نے یہ چاہا کہ لوگ تمہیں اچھا کہیں، کامیاب کہیں، نیک کہیں، تو اب جان لو کہ تم برے کہے جاؤ گے۔ ناکامی کا ٹیگ تمہیں ملتا رہے گا۔ دوسرا اس لیے ہے ہی نہیں کہ تمہیں مکمل کرے، دوسرا تو ہے ہی اس لیے تاکہ تمہارے اندر نامکمل ہونے کا احساس رہے۔ قطرہ جب تک سمندر سے الگ تکمیل کی خواہش کرتا رہے گا، نامکمل ہونے کا کرب اس کا مقدر رہے گا۔ پورا سمندر کا ہر قطرہ اس کے لیے دکھ بنتا رہے گا، لیکن جس دن قطرہ اپنے قطرہ ہونے کو سمندر دیکھ لے گا، اس دن وہ ہر مقابلے سے آزاد ہو جائے گا۔ اور یاد رکھو، قطرہ بھی کیمیکلی اتنا ہی H2O ہے جتنا سمندر، اور قطرہ ایک چھوٹا سمندر ہی ہے، اور سمندر بھی ایک بڑا قطرہ ہے اور کچھ نہیں۔ تم جب تک اس اکیلے پن تک نہیں پہنچتے کہ تم ہی زندگی ہو اور زندگی ہی تم ہو، جب تک دوسرا فنا نہیں ہوتا، تب تک تمہارے دکھ ختم نہیں ہو سکتے۔ جب دوسرا فنا ہو جاتا ہے تو اب تمہارا دکھ ہے یا سکھ، اس کا ذمہ دار کوئی نہیں ہے، بس تم ہو۔ اور گرو یہی کرتا ہے کہ وہ تمہیں گھیر کر تم تک لے آتا ہے، وہ تم سے ہر سہارا چھین کر تمہیں تم پر پہنچا دیتا ہے۔ مرشد کا بس ایک ہی کام ہے، ہر دوسرا فنا کر دینا، بس ایک تک پہنچا دینا۔ تمہیں ہار سے بچنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، جیتنے کی کوشش نہ کرو، اور اگر تمہیں حد تک سے بچنا ہے تو عزت نہ مانگنا۔ ہار کچھ نہیں ہے، بس جیت کی خواہش کا دوسرا نام ہے۔ بے عزتی کچھ نہیں ہے، بس عزت پانے کی خواہش کا دوسرا نام ہے۔ چینی فقیر لاؤ ژو کہا کرتا تھا، آج تک دنیا میں کوئی بھی انسان مجھے رسوا، مجھے ذلیل نہیں کر سکا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے کبھی کسی سے عزت، کسی تکریم کی توقع رکھی ہے، نہ خواہش کی ہے۔ میں کسی محفل میں کبھی رسوا نہیں ہوا ہوں کہ میں محفل میں جا کر وہاں بیٹھتا ہوں جہاں کوئی بیٹھنا نہیں چاہتا، جہاں لوگ محفل میں جوتے اتارتے ہیں، میں وہاں بیٹھتا ہوں، وہاں سے مجھے کبھی کوئی نہیں بھگاتا۔ میں نے کبھی شمع محفل بننے کی خواہش کی نہ کوشش، رسوائی کا سوال ہی کہاں اٹھتا ہے۔ مجھے تم ہرا نہ سکو گے کیونکہ میں ہارا ہوا ہی ہوں۔ مجھے کچھ جیتنے کی خواہش ہی نہیں، مجھے ہراؤ گے کیسے؟ اس بات کو یاد رکھنا، کوئی دوسرا نہ تمہیں دکھ دیتا ہے، نہ دے سکتا ہے، نہ دینے کی کوئی راہ ہے، کیونکہ دوسرا صرف خیال ہے، تمہارا وہم ہے۔ دوسرا ہے ہی نہیں تو دے گا کیا؟ نہ دکھ نہ سکھ، کوئی بھی دوسرا نہیں دے سکتا۔ یہ جو تمہارے دکھ ہیں، یہ کسی دوسرے کے دیے نہیں ہیں، تمہارے ہیں۔ تم عجیب لوگ ہو، تم کہتے ہو کہ دکھ نہیں چاہیے، مگر پھر بھی دکھ کو جائیداد بنا کر سنبھال کے بیٹھے ہو۔ تم غور کرو،
तुम खुशी को छोड़ देते हो, दुख को छोड़ने की तुम्हारी हिम्मत नहीं होती। और इसकी बड़ी गहरी नफ्सियाती वजह है। तुम्हारी अना का सारा बुत दुख के पत्थरों से मिलकर बना है। अना दुख से अपने होने का एहसास तखलीक करती है। एक शख्स था, उसको बड़ी मोहलिक बीमारी थी और कई साल से थी। उसका सारा दिन उसी बीमारी के गिर्द घूमता था। कोई बैठा उसकी इयादत कर रहा है, कोई हमदर्दी जता रहा है, कोई अफसोस कर रहा है, कोई काम ना होने की वजह से उसे मदद के लिए पैसे दे रहा है, कोई उसके साथ बैठा है तो वो उसे अपनी बीमारी के किस्से सुना रहा है। ऐसी ही हालत में उसके 10 साल बीत गए। 10 साल तक इस बीमारी के इर्द गिर्द उसके होने का सारा ताना बाना बुना रहा। एक दिन क्या हुआ कि अचानक उसे पता चला कि उसकी बीमारी गई। वो बहुत खुश हुआ, मगर चंद ही दिन बाद उसे पता चला कि अब तो वो कुछ भी नहीं है। उसका सारा दिन इसी बीमारी के इर्द गिर्द गुजरता था। अब न लोग उसे देख रहे हैं, न उसकी कहानी कोई सुन रहा है। उसे लग रहा है कि वो गोया अब रह ही नहीं गया। यूं तो तुम दुख को पकड़े हो, तुम्हारे दुख खो जाएं, मसले खो जाएं, परेशानियां मिट जाएं, बीमारियां खत्म हो जाएं, खाने के लिए कुछ कमाना ना पड़े, कोई भी कष्ट, कोई भी मुश्किल ना बच रहे, तो सोचो तुम बचोगे? तुम क्या नाम दोगे खुद को? अभी तो कह भी लेते हो बेचारा, गरीब, बीमार, डॉक्टर, मजदूर। अब कोई जरूरत, कोई बीमारी, कोई मसला नहीं है, क्या नाम दोगे खुद को? इसलिए तुम्हारी अना ये मसाइल तखलीक करती है कि इससे वो अपना होना तय करती है। तुम्हें पता है तुम्हारी अना कैसे तश्कील पाती है? ये तुम्हारा सोचता दिमाग है, तुम्हारी अना का खालिक। कभी इस दिमाग की नेचर पर गौर किया है तुमने? ये तुम्हारी जिंदगी का एक मसला हल करे तो 10 मसले पैदा कर देता है। कभी सोचा है दिमाग की इस नेचर के बारे में? ये भूख मिटाने जाता है तो फैक्ट्रियों के अंबार खड़े कर देता है, मगर फिर ओजोन की तह उड़ा देता है। और कायनाती सतह पर छोड़ो, अपनी जिंदगियां उठाकर देखो। एक मसला हल करते हो तो उसको हल करने में 10 मसले खड़े कर बैठते हो। बेरोजगार थे, एक मसला था नौकरी। अब नौकरी मिल गई है, अब खुद से पूछो कितने मसले हैं। कुंवारे थे तो एक मसला था शादी, अब शादी हो गई है, अब पूछो खुद से कितने मसले हैं। ये एक खेल है जो तुम्हारी अना, तुम्हारा दिमाग खेलता रहता है, खुद ही दूसरा बनाता है, खुद ही दूसरे से दुख को तख्लीक कराता है। और इसी खेल में तुम इस दिमाग, इस अना से पीछे बैठे एक को नहीं देख पाते, अकेले को नहीं देख पाते। वो अकेला जो पीस है, जो सुकून है, जो खुशी है, जो खुशहाली है। तुम झील हो, मगर तुम लहरों के साथ एक हो गए हो। झील पर लहरें थम जाएं तो क्या झील फना हो जाती है? नहीं, वो और हकीकी हालत में आ जाती है। तुम्हारी अना की जिंदगी यही लहरें हैं, तुम्हारी असल हालत झील है। अना लहरें पैदा करती ही रहती है ताकि तुम उसको ना देख पाओ जो लहरों के नीचे है। तुम्हारी हालत शायर के इस शेर जैसी है। अब मैं क्या तुमसे अपना हाल कहूं, बाखुदा याद भी नहीं मुझको। जिंदगानी का आसरा है यही, दर्द मिट जाएगा तो क्या होगा। तुमने देखा नहीं कि लोग बीमारियों के सहारे जीने लगते हैं? तुमने तिजोरियों में अपने दर्द भर कर रखे हुए हैं,
फलोरो ना कभी अपनी याददाश्तें, सिर्फ दुख ही इस तिजोरी में तुमने बंद कर रखे हैं और उनकी हिफाजत कर रहे हो। बार बार इन तिजोरियों को खोलते हो और अपने जख्म देखते रहते हो। खुद ही दर्द को तख्लीक करते हो, खुद ही सहलाते हो, खुद ही उन पर रोते हो। इन दुखों के बगैर खुद को खाली खाली फील करते हो। कभी किसी दिन खामोशी से बैठो और इस सवाल पर गौर करो कि कहीं तुमने दुखों से गहरा रिश्ता तो नहीं बना लिया, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम दुख में ही मजा लेने लगे हो। तुम इर्द गिर्द देखो, बल्कि खुद को ही देखो। अपनी बीमारियों को कैसे बढ़ा चढ़ा के पेश करते हो। कभी दोस्तों की महफिल में, कभी घर में घर वालों के साथ बैठे गौर करो, कैसी छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको मसले बनाकर घंटों बातें करते रहते हो। क्या वजह होगी इसकी? तुम लोग बहुत गुरु मुर्शिद खोजते रहते हो। पता है क्यों? ताकि अपने दुख, अपने कर्ब उसे बता सको, उसे बता सको कि तुम कितने परेशान हो, उसे बता सको कि कितने बेचैन हो। कभी जाकर इन झूठे सच्चे पीरों मुर्शिदों की महफिलें देख तो आओ। दुख की कहानियों का दौर ही चलता नजर आएगा तुम्हें। कैसे मजे ले ले के लोग अपनी बेचैनियां मुर्शिदों को सुना रहे होते हैं। तुम गुरु के पास भी सच की तलाश में थोड़ी गए हो, अपने दुख की कहानियां सुनाने गए हो। और अगर कोई गुरु कहे कि वो भाई ये दुख झूठ है, तुम्हारा अपना तराशा है, शराब है, तो ऐसे गुरु से भी तुम नाराज हो जाते हो। हाँ, वो हमदर्दी करे, वो तुम्हारे दुख को हकीकी माने और इसके टोने टोटके जिक्र, अस्कार, तस्बीहात, वज़ाइफ बताए, तो फिर उससे बड़े खुश होते हो तुम, क्योंकि उसने भी तुम्हारे झूठ को सच जो साबित कर दिया है, उसने दूसरा साबित कर दिया है। उसने भी तुम्हारी अना के शराब को हकीकत बता दिया है। ये जितने भी तुम्हारे गुरु पीर हैं, जिनके लाखों मुरीद हैं, ये वही हैं जो तुम्हारे दुखों को तस्लीम कर रहे हैं और हल बता रहे हैं। सुनो, दुख में मजा ना लेने लग जाना, क्योंकि अगर दुख में ही तुमने मजा पाना शुरू कर दिया तो वो रोकने वाला ही ना रहेगा जो तुम्हें दुख की राह पे जाने से रोक सकता है। दुख के चर्चे करना बंद करो, ये गमों पर नौहे करना छोड़ो, दुख का दिखावा ना करो। कभी तुम लोगों ने इस बात पर गौर किया कि लोग अपने दुख की तो बड़ी खूब और बढ़ा चढ़ा कर चर्चा करते हैं, मगर सुखों की नहीं करते। लोगों की बातों को गौर से सुनना शुरू करो। दुख की कहानियां हैं, गमों के किस्से हैं उनके लबों पर, सुख की तो कोई बात ही नहीं करता। क्यों? क्या दुनिया में सिर्फ दुख ही दुख हैं? इसकी बड़ी नफ्सियाती वजह है। तुम लोगों से अपना सुख शेयर करो तो तुम्हें वो हमदर्दी नहीं मिलेगी जिसे पाकर तुम्हारी अना को अपने होने का हौसला मिलता है, तुम्हारे सर को उसके होने का एहसास मिलता है। कभी तजर्बा करके देखो, किसी दोस्त को बार बार कहना शुरू करो कि मैं सुखी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुशहाल हूँ, मैं कामयाब हूँ, और फिर देखो तुम्हारी दोस्ती कितने दिन चलती है। वो जो तुम्हारे दुख सुनकर तुम पर कुर्बान हो रहा था, वही दोस्त ये बातें सुनकर तुमसे जलने लगेगा। दोस्त दुश्मन बन गया। जब तुम दुख दूसरों से शेयर करते हो तो दूसरे को सुख देते हो। दूसरा सोचता है कि शुक्र है मुझसे भी ज्यादा दुखी कोई है। खुश लोगों को दोस्त नहीं मिलते। बनाकर देख लो, तजर्बा करके देख लो। कभी देखा तुमने जलजला आए, आग लग जाए और तुम्हारा मकान गिर जाए या जल जाए तो सारी बस्ती आती है तुम्हारा दुख बांटने, लेकिन अपना नया मकान बना लो, बस्ती का सबसे अच्छा घर बना लो तो कोई नहीं आता, बल्कि अपने घरों में शौहर बीवियों से बैठे जलील हो रहे होते हैं कि देखो उसने कैसा मकान बनाया है,
और एक तुम हो कि अच्छा सा घर भी आज तक नहीं बना सके। 2 भाई थे, उनका बाप मर गया। इर्द गिर्द के सारे लोग शोक करने, दुख मनाने उनके पास आए। छोटा भाई कुछ सूफी मिजाज था, वो बाहर बैठक पर बैठा था। जब लोग उसके पास आए और उससे अफसोस करने लगे तो उसने कहा, अंदर जाओ, वहां मेरा बड़ा भाई है, आपका अफसोस सुनकर उसे बड़ा मजा आएगा। लोग हैरान कि ये कैसा शख्स है, कैसी बातें करता है। वो उससे बाकायदा चिढ़कर, नाराज होकर वापस चले गए। क्यों भाई? वो अपने दुख को दुख नहीं कह रहा तो इस बात पर नाराजगी क्यों? नहीं, वो उसके लिए उस पर नाराज नहीं थे, वो इसलिए नाराज थे कि दुख जताकर, हमदर्दी दिखाकर जो उनकी अना को सुख मिलना था, इससे वो महरूम हो गए थे। मुफ्त की लज्जत जो उन्हें मिलना थी कि उनसे बड़ा दुखी उन्हें आज हाथ आया था, वो हाथ से छूट गया था। वो बड़ी तैयारी करके आए थे। तुम्हें तो पता है ना कि जब लोग किसी की मर्ग पर अफसोस करने जाते हैं तो बड़ी तैयारी करके जाते हैं, ये कहेंगे और वो कहेंगे, बाकायदा रिहर्सल करके जाते हैं। इस बंदे ने उनकी सारी तैयारी गारत कर दी थी। कभी गौर किया तुमने, किसी के साथ तुम हमदर्दी जताना चाहो और वो हमदर्दी ना ले तो तुम नाराज हो जाते हो, नफरत करने लगते हो उससे। क्यों? क्योंकि यही थोड़े से तो वो लम्हे होते हैं कि जब तुम्हें सुखी होने का मौका मिलता है। ये है तुम्हारी दुनिया की हकीकत। लोग किसी को दुखी देखकर सुखी होते हैं। कभी तुमने सोचा कि किसी को भी दुखी देखो तो तुम जरूर दुखी होते हो, लेकिन कभी इस बात पर गौर किया, किसी को सुखी देखकर तुम सुखी नहीं होते। किसी कलीग की नौकरी छिन जाती है, वो बेरोजगार हो जाता है तो बड़े दुखी होते हो, लेकिन उसी कलीग की तरक्की हो जाए और तुमसे आगे निकल जाए तो तब तुम सुखी क्यों नहीं होते? दुख हो कैसे सकता है, ये कभी सोचो ना। हाँ, तरक्की मिलने पर, तुमसे आगे निकल जाने पर अगर तुम सुखी होते, खुश होते, तो अब तुम्हारा हक था उसकी नौकरी छीनने पर दुखी होने का, उदास होने का, हमदर्दी जताने का। नहीं, तुम दुख बस दिखाने जाते हो, होते तुम असल में सुखी हो। तुम वो तरक्की नहीं पा सके थे, लेकिन उस तरक्की पाने वाले को नीचा दिखाने का मौका तो मिला, उससे हमदर्दी जताकर। याद रखो, मजहबी आदमी वो नहीं जो दूसरे के दुख में दुखी होता हो, हमदर्दियां जताता हो। मजहबी आदमी वो है जो दूसरे के सुख में सुखी होता हो। ये टेस्ट है दीनदार और बेदीन का, और ऐसे आदमी की हमदर्दी है असल हमदर्दी, जिसने दूसरे के सुख में सुखी होना सीख लिया। वो जब तुम्हारा दुख बांटने आता है तो वो है असल हमदर्दी, लेकिन जो तुम्हारे सुख में तो हसद की आग में जल उठा मगर दुख में हमदर्दी जताने आ गया, उसकी हमदर्दी कचरा है, धोखा है। वो अंदर से खुश हो रहा है कि तुम आज उसके मुकाबले में ज्यादा दुखी हो। तुम्हें लोग कहते हैं कि दूसरे के दुख में दुखी हो। फकीर तुम्हें कहेगा कि दूसरे के सुख में सुखी हो जाओ। सुख सीखो, वो है तुम्हारी असल हालत। अपने सुख में तो सुखी हो ही हो, दूसरे के सुख में भी सुखी हो। सुख को आदत बनाओ। जैसे जैसे सुख की आदत पुख्ता होगी तो बड़े बड़े सुख भी जिंदगी में आएंगे। सुख का, खुशी का कोई मौका कभी मत चूको। छोटी छोटी खुशियों पर खुश होना सीखो, बड़ी खुशियों का रास्ता बन जाएगा। एक माहिर नफ्सियात के पास एक शख्स काउंसलिंग के लिए गया, बड़ा परेशान, पसीने में शराबूर, हड़बड़ाया हुआ। माहिर नफ्सियात ने कहा, क्या हुआ, बताओ तो सही। कहने लगा, रात में सोया हुआ था, मेरे पेट के ऊपर से चूहा गुजर गया। माहिर नफ्सियात बोला, चूहा ही गुजरा है, हाथी तो नहीं, इतने परेशान होने की क्या जरूरत है। उसने कहा,
پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ چوہا گزر گیا ہے تو راستہ تو بن ہی گیا نا، کسی دن ہاتھی بھی گزرے گا۔ یہ لطیفہ ہے مگر اس میں بڑا گہرا راز ہے۔ چھوٹی چھوٹی خوشیوں سکھوں کو جیو تو صحیح، رستہ تو بناؤ، ہاتھی جیسے سکھ بھی آئیں گے۔ وہ پاگل ٹھیک کہہ رہا تھا، اس کا مسئلہ اوریجنل تھا۔ تم نے چھوٹے چھوٹے مسئلے دکھ بنائے ہیں، اب دیکھتے ہو کوئی بھی دکھ چھوٹا نہیں لگتا۔ ہر دکھ تمہارا بی پی شوٹ کر دیتا ہے، ہر چوہا ہاتھی بن گیا ہے۔ اور تم تھوڑا سا شعور کی سطح پر آؤ تو دیکھو گے کہ کوئی بھی لمحہ، کوئی ایک بھی پل ایسا نہیں کہ جس میں خوشی نہ ڈھونڈی جا سکتی ہو۔ خوشی اصل میں انلائٹنمنٹ، روح کی بیداری کا ڈائریکٹ راستہ ہے۔ تم لوگوں کے ساتھ الٹا ہوتا ہے۔ تم جب دکھی ہوتے ہو تو جاتے ہو گرو کے پاس کہ زندگی کا مطلب بتاؤ، جب قرض میں ڈوبے ہوتے ہو، بیماری میں جکڑے ہوتے ہو، پھر جاتے ہو مسجد میں سر جھکانے۔ لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ دکھ میں خدا تک پہنچا ہی نہیں جا سکتا۔ دکھ میں خدا کو ڈھونڈنا ایسا ہی ہے جیسے ایسے کسی کمرے میں دروازہ ڈھونڈنا جس میں دروازہ ہو ہی نہ اور گھپ اندھیرا ہو، اور تم ایسے ہی ٹٹول رہے ہو کہ دروازہ مل جائے۔ سکھ میں خدا ڈھونڈنے جاؤ تو ایسا ہے کہ جیسے کمرے میں بلب جل رہا ہے اور وہ سامنے دروازہ ہے، لیکن تم لوگ سکھ میں تو اس کو یاد تک نہیں کرتے، ڈھونڈنے کا تو سوال ہی کیا۔ دکھ میں پہنچ جاتے ہو مسجد، مندر، گردوارے، اس وقت کہ جب تمہارا دکھ اس سے زیادہ بڑا ہو جاتا ہے جس سے تم دکھ کا مداوا ڈھونڈنے گئے ہو۔ سکھ میں دروازہ سامنے ہوتا ہے، دکھ میں دروازہ بند ہوتا ہے، کیونکہ دکھ میں دوسرا بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے۔ دیکھتے ہو جب دکھی ہوتے ہو تو دوسروں سے بھاگتے ہو، کمرے میں بند ہو جاتے ہو، لیکن جب سکھی ہوتے ہو تو باہر بھاگتے ہو، لوگوں سے ملتے ہو، ناچتے ہو، پارٹیاں کرتے ہو، کیونکہ دکھ سکڑن ہے جس میں دوسرا نمایاں ہو جاتا ہے۔ سکھ پھیلاؤ ہے، وسعت ہے جس میں دوسرا مدھم ہو جاتا ہے۔ تم پوری دنیا کو خود میں سمو لینا چاہتے ہو۔ ایک صوفی کے پاس ایک شخص پہنچا اور کہا، مرشد، روحانی بیداری چاہیے، انلائٹنمنٹ چاہیے۔ صوفی نے پتہ ہے اسے کیا کہا؟ کوئی ذکر، کوئی وظیفہ نہیں بتایا، کسی آستانے، کسی آشرم کا پتہ نہیں بتایا، بلکہ کہا، خوش رہنا سیکھ جاؤ، سکھی ہونا عادت بنا لو، انلائٹنمنٹ کی منزل مل جائے گی۔ خوشی تمہاری بینگ کی حالت ہے، تمہاری اصل حالت ہے جس میں دوسرا فنا ہو جاتا ہے۔ دکھ انا کی ضرورت ہے، لیکن یہ روح کی بیماری ہے۔ کبھی کسی درخت کو تم نے دکھی دیکھا ہے؟ کسی بلی کو کبھی ڈپریس دیکھا ہے؟ کسی چوہے کو کبھی بی پی کا مریض دیکھا ہے؟ مگر تم دکھی ہو کیونکہ تمہاری انا کا تراشا دوسرا تمہارے دکھ میں بڑا خوش ہوتا ہے۔ تم لوگوں نے کبھی نوٹ کیا کہ تمہاری آنکھیں ہر دم دکھ کو ڈھونڈتی ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جتنا بھی دکھ نے تمہیں گھیر رکھا ہو، سکھ کے موقع پھر بھی موجود ہوتے ہیں۔ رات جتنی بھی کالی ہو، اس میں ستاروں کے جگنو موجود ہوتے ہی ہیں۔ جب تم خود میں اور خود سے باہر بھی سکھ ڈھونڈنا شروع کرو گے تو اس سے ہوگا یہ کہ جیسے دکھ کو ڈھونڈنے کی تم نے عادت بنائی ہے، اسی طرح سکھ کو تلاش کرنے کی بھی عادت بن جائے گی۔ اب دکھ ہونے کی حالت ہے، تب سکھ اسٹیٹ آف مائنڈ بن جائے گی۔ اب دیکھتے ہو کہ دکھ کیسے تمہاری زندگی کا بغیر کسی مشقت کے حصہ ہے۔ سکھ دیکھنے لگو گے تو سکھ بھی ایسے ہی بنا کسی تکلف کے، بنا کسی مشقت کے تمہاری زندگی میں آنا شروع ہو جائے گا۔
माइंड साइंसेस का एक प्रोफेसर था, उसने एक तजर्बा किया, बड़ा दिलचस्प तजर्बा है, इससे तुम लोग बहुत कुछ सीख सकते हो। एक दिन वो क्लास में आया और दीवारी साइज व्हाइट बोर्ड पर काले बोर्ड मार्कर की मदद से एक छोटा सा काला दायरा बनाया, एक नुक्ते की तरह का, और फिर क्लास से पूछा, तुम्हें क्या नजर आ रहा है? वो काला दायरा तिनका बहुत छोटा सा था, इतना छोटा कि मुश्किल ही दिखाई दे रहा था। लेकिन जब उसने लड़कों से पूछा कि क्या नजर आ रहा है, तो सबका जवाब था छोटा सा स्याह रंग का एक नुक्ता। क्या ये हैरत की बात नहीं है कि किसी को भी पूरी दीवार पर फैला व्हाइट बोर्ड नजर न आया, मगर उस पर खिंचा एक छोटा सा नुक्ता, दायरा सबने देख लिया। हकीकत यह है कि तुम जो देखना चाहते हो वही दिखाई देता है, वो चाहे जितना भी छोटा हो। जिंदगी के व्हाइट बोर्ड पर फैलता सूरज तुम्हें नजर नहीं आता, महवे रक्स दरख्त तुम्हें नजर नहीं आते, खुशबू बखेरते फूल तुम नहीं देख सकते, रंगों में डूबी तितलियां और परिंदे तुम्हें नजर नहीं आते, बेनियाज खेलते बच्चे तुम्हें नजर नहीं आते, जिंदगी से धड़कता दिल तुम्हें सुनाई नहीं देता। लेकिन किसी का कहा फिक्रा, किसी की कोई हरकत, सर का हल्का सा दर्द, किसी नौकरी का छूट जाना, कारोबार का नुकसान, ये तुम्हें नजर आता है। क्यों? क्योंकि तुम देखना यही चाहते हो, क्योंकि तुम देखना दुख चाहते हो। बल्कि इसको यूं नहीं कहना चाहिए कि तुम देखना चाहते हो, बल्कि यूं कहना चाहिए कि तुम्हारा दिमाग यही देखना चाहता है, क्योंकि इसी से अना को स्ट्रेंथ मिलती है, सहारा मिलता है, उसको ठोसपन, उसको रिजिडिटी मिलती है। वो दिमाग के जो दूसरे का खालिक है, वो अना के जिसकी सारी शनाख्त थी बेगानगी, एलियनेशन से जुड़ी है। अना का खालिक है दिमाग, और दिमाग की जिंदगी है दुख। देखते हो, अगर तुम गुस्सीली शख्सियत हो, लोगों में तुम्हारा इमेज है किसी सख्त गिर इंसान का, और इस वक्त अगर तुम दुखी हो तो तुम्हारी गुस्सीली और सख्त गिर अना और गुस्सीली और सख्त गिर हो जाती है। कोई दोस्त आकर कोई जोक तक सुना दे तो तुम्हारा रिएक्शन बहुत कड़वा होता है, तुम अपनी अना की दीवार को और ऊंचा करके बैठे होते हो। लेकिन अगर कोई गुस्सीला भी शख्स हो और किसी वजह से वो उस वक्त खुश हो, सुखी हो, तो उसकी अना ढीली ढाली हो जाती है और वो खुल के हंसता है, मामूली से जोक पर भी खुल के हंस लेता है। समझिए कि अना की जिंदगी ही दूसरे से जुड़ी है, और अगर दूसरा मुवाफिक नहीं है तो अना उस वक्त बहुत मजबूत होती है। कभी गौर किया कि जब बीमार होते हो तुम, तो तुम्हें अपनी मैं का, अपनी अना का कितना एहसास होता है, लेकिन सेहतमंद होते हो तो तुम अपने जिस्म का इतना एहसास नहीं करते। तुम्हें दिन में किसी भी वक्त पैर का ख्याल तक नहीं आता, लेकिन पैर में कांटा चुभा हो, पैर जख्मी हो, तो सारा वक्त ही तुम्हें उसका एहसास रहता है। हकीकत यह है कि तुम फील ही उसे कर पाते हो जो दुख है, जो तकलीफ है। याद रखो, जिस चीज का तुम्हें ज्यादा एहसास हो, जो ज्यादा फील हो रहा है, वो बीमार है, वो तकलीफ में है। मोटे आदमी को हमेशा पेट का एहसास होता है, सोचते आदमी को हमेशा सर का एहसास रहता है, क्योंकि दुख में मैं का एहसास, अना का एहसास मजबूत होता है। और सुख को फील करना तुमने सीखा ही नहीं, क्योंकि अना इसमें रुकावट है। अना जीती है एलियनेशन पर, और सुख में दूसरे से बेगानगी, एलियनेशन कम हो जाती है। और अल्टीमेट सुख तक पहुंच जाने वाले, जिन्हें तुम सूफी कहते हो, दरवेश कहते हो, वो दूसरे के तसव्वुर से ही आजाद हो जाते हैं। तुम सूफी को कहते हो कि वो पैसिमिस्ट है, वो दुख पसंद है, उसे दुनिया की तरक्कियों से, आसाइशों से चिढ़ है, उसका दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है। और खुद को तुम कहते हो ऑप्टिमिस्ट, रजायत पसंद, उम्मीद पसंद, सुख पसंद। कभी गौर किया है अपने इन डायलॉग्स पर? वो सूफी पैसिमिस्ट है
दुख पसंद है कि जिसके एक एक एक्शन में, जिसके चेहरे पर, जिसकी आंखों में सुकून है। और वो अनाज़दा प्रैक्टिकल इंसान ऑप्टिमिस्ट है, सुख पसंद है कि जिनके चेहरे पर हरदम तनाव है, जिनकी आंखों में हरदम वहशत है। तुम्हारी सारी तरतीबें उलट हैं, तुम्हारे सारे तसव्वुर उलट हैं। पूरी तारीख को खंगाल कर देखो, तुम्हारे कामयाब तरीन इंसान, तुम्हारे बादशाह, उमरा, वुज़रा, ये सूफियों फकीरों के पास अमन, आश्ती और सुकून की तलाश में जाते रहे हैं, मगर कभी कोई सूफी तुम्हारे शाहों के पास, वुज़रा के पास सुकून मांगने नहीं गया। फिर भी सूफी पेसिमिस्ट है, क्या ही हैरत है। एक फकीर था, उसे बादशाह ने पैगाम भिजवाया कि तुम बहुत ज़हीन और हकीम इंसान हो, जंगल में बैठकर खुद को ज़ाया न करो, मेरे दरबार में आ जाओ, तुम्हें वज़ारत देता हूं ताकि तुम लोगों के काम आ सको। फकीर ने जवाब भिजवाया कि जो तुम मुझे ऑफर कर रहे हो वो उस हालत से कम तर हालत है जो इस वक्त मेरी है। इस हालत को छोड़कर तुम्हारी वज़ारत कबूल करने का मतलब है कि मैं तरक्की नहीं, तनज़्ज़ुली करूंगा। अब ये फकीर तुम्हारी लॉजिक्स के तराजू में पेसिमिस्ट है, क्या ही हैरत की बात है। शराब की फितरत ऐसी होती है, शराब में जो होता है वो नजर नहीं आता, उससे उलट नजर आता है। सहरा में पानी नजर आता है, होती रेत है। हाँ, वो शराब हट सकता है अगर तुम वहां पहुंच जाओ और ये जान जाओ कि नहीं, ये तो रेत थी। अब अगर आगे पानी फिर नजर आ रहा है तो सयाना वही जो उस तरफ ना जाए, क्योंकि उसने तजर्बा करके देख लिया है कि रेत है, बस पानी नजर आ रही है। बेवकूफ है वो जो फिर रेत को पानी मानकर चल पड़े। सूफी में और तुम में बस इतना ही फर्क है। सूफी ने भी कभी ख्वाब देखा था कि बड़ा हो जाऊंगा तो सुख मिल जाएगा, मगर बड़े होकर सुख ना मिला। फिर उसने सोचा नौकरी मिल जाएगी तो सुख मिल जाएगा, मगर वहां भी सुख ना मिला। अब उसे दौलत में सुख नजर आया तो उसने अपने तजर्बे से ये नतीजा निकाला कि नहीं, जितने भी दूसरे तख्लीक करता जाऊं मुझे सुख नहीं मिलेगा। और फिर वो अकेला हो जाता है, वो अकेला जिसमें दूसरा तख्लीक हो रहा था। तुम आंख खोलते हो तो ही दूसरा तुम्हें नजर आता है ना, आंख बंद कर लो तो कहां है दूसरा। दूसरा तुमने तख्लीक किया है अपनी आंख खोलकर। जब इसी आंख को अपने अंदर खोल देते हो तो कभी तुम्हें दूसरा नजर ही नहीं आता। दूसरा ही असल शराब है। तुम लोग क्या करते हो, तुम मैट्रिक में थे तो खुशी को यूनिवर्सिटी में देखा था, यूनिवर्सिटी पहुंचे तो रेत के सहरा में पानी नौकरी में नजर आया, नौकरी मिल गई तो सुख शादी में दिखाई दिया, शादी तक पहुंचे तो सुकून दौलत और कामयाबी में नजर आया। मौत के वक्त तक शराब के पीछे दौड़ जारी रहती है, दूसरों से दुख और सुख जोड़ते रहते हो। दूसरा, दी अदर, धोखा है। हकीकत सिर्फ एक है, तुम। जब तुम में ये सारी दुनिया आ जाए तो ये हालत मोहब्बत है, ये बीइंग है, ये हस्ती है, ये तुम्हारा असल होना है। पता है मोहब्बत किसे कहते हैं? वो हालत की जिसमें तुम इतने फैल जाओ कि सब तुम में हो, तुमसे बाहर कुछ न रह जाए। कभी गौर करो, तुम एक कमरे में बैठे हो और साथ वो है जिससे तुम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो, तो मैं और तू का एहसास मध्यमतर हो जाता है। तुम्हारी अना, तुम्हारी शख्सियत का खौल उतर जाता है। वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं रहता, सिर्फ सुख और पीस होता है। लेकिन अब फर्ज करो कि तुम ऐसे कमरे में बैठे हो जहां कोई ऐसा शख्स मौजूद है जिससे तुम नफरत करते हो, जो तुम्हारा दुश्मन है, तो अब अना का खौल और ताकतवर हो जाता है। वक्त चींटी की रफ्तार से सिरकना शुरू हो जाता है, अंदर गुस्सा और नफरत से जल रहा होता है। जब तुम्हारा तख्लीक करदा दूसरा ताकतवर हो जाता है, जिंदगी इन इटसेल्फ जहन्नम में ढल जाती है। ये जो कंपटीशन पर तुमने दुनिया खड़ी की है, जिसमें हर एक दूसरे से मुकाबला कर रहा है, ये अगर जिंदा जहन्नम बन गई है तो इसकी वजह ये है कि दूसरा ताकतवर है।
दूसरा भी वही चाह रहा है जो तुम चाह रहे हो। जिंदगी अगर एहराम मिस्र है और इसका मकसद अगर उसकी चोटी पर पहुंचना है, तो चोटी पर तो एक ही शख्स रह सकता है, जबकि चाहता हर शख्स है कि वहां पहुंच जाए। अब क्या होता है कि हर शख्स दूसरे को गिराने की कोशिश करता है। 7 अरब लोग एक शख्स के खिलाफ कोशिश कर रहे हैं। कैसे जीतोगे? इस दुनिया में हमेशा दूसरा जीतता है, और लुत्फ की बात यह है कि वो दूसरा जीतता है जो है ही नहीं। तुम अपने घर के एक कमरे में बैठे हो, कमरे में 2 और भी लोग हैं। अब आप कमरे से बाहर आ जाते हैं। अब आप कमरे से बाहर आ गए तो अब दूसरे 2 नहीं रहे, आप और आपका घर रह गया। अब आप 50 किलोमीटर ऊपर चले जाएं और नीचे देखें, अब दूसरा न कमरे में मौजूद लोग हैं ना आपका घर, अब आप और आपका शहर है। 5000 किलोमीटर ऊपर पहुंच जाएं तो अब दूसरा कौन है? आपका बर आज़म। 1000 किलोमीटर पर पहुंचकर आप और दूसरे की शक्ल में सिर्फ जमीन रह गई, ये सयारा। आपने नोट किया कि हर मकाम पर दूसरा बदल रहा है, मगर आप नहीं बदल रहे, क्योंकि दूसरा झूठ है, आप सच है। दूसरा शराब है, आप रियलिटी है। ये तुम्हारी हकीकत है कि तुम जो देखना नहीं चाहते वो बड़ा हो, साफ हो, सरीह हो, वाज़ेह हो, क्लियर हो, तो भी तुम्हें दिखाई नहीं देता। तुम्हारी चाहत, तुम्हारी ख्वाहिश है जो सब कुछ तख्लीक कर रही है। दुख है नहीं, तुम तख्लीक कर रहे हो। दुख की आदत बहुत खतरनाक है। दुख में जलना ही तो जहन्नम है। क्या सोचते हो कि जहन्नम कहीं कोई और मकाम है? नहीं, तुम्हारे अंदर है। दुख तुम्हारी आदत है तो जहन्नम में तुम हो ही, पहुंचना कैसा? और सुख तुम्हारे जीने का ढंग है तो जन्नत कैसी? तुम जन्नत में हो ही।